Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Raza Public School Baghban Billi Rao Talim Bedar. Unique combination modern education and Islamic studies. बीदर डिस्ट्रिक्ट सेंटरिंग वर्कर एसोसिएशन जिला बीदर के तमाम सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का एक बेहतरीन संगठन है, जिसको हमने 98-99 में कायम किया था। गुज़िश्ता 1-2 सालों से इसके सिल्वर जुबली फंक्शन करने के बारे में हम विचार कर रहे थे। अब हमने डिसाइड किया है कि आने वाली 17 तारीख को यानी 17 जुलाई को पटेल पैलेस फंक्शन हॉल में बीदर डिस्ट्रिक्ट सेंटरिंग वर्कर्स एसोसिएशन का सिल्वर जुबली फंक्शन होगा। मैं बीदर के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को और शहरियान बीदर को इस बात की इत्तला देना चाहता हूं कि ये जो एसोसिएशन है, मैं समझता हूं कि बीदर की सबसे मजबूत एसोसिएशन है। इससे जुड़े हुए तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े ही यूनियन के पाबंद हैं। यूनियन की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर यूनियन की हिदायत के मुताबिक काम करते हैं। उनकी कोई भी समस्या हो, यूनियन में अल्हम्दुलिल्लाह वो हल होती है। और अक्सर पार्टीज को भी जो है ना, अगर कोई समस्या होती है तो वो भी यूनियन से रुजू होते हैं और उनकी समस्या का भी हम समाधान कर देते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये बता रहे हैं कि आने वाले 16 और 17 तारीख को इसी महीने की हम सेंटरिंग का काम बंद रख रहे हैं, क्योंकि 16 तारीख को हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, जिसमें तकरीबन 800 कॉन्ट्रैक्टर्स एक साथ जमा होंगे और जो है वो अपने कामों के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी समस्याएं जो भी हैं वो सुनी भी जाएंगी और उस मामले में हम गंभीरता से जो है ना विचार कर कोई एक फैसला करेंगे। और फिर 17 तारीख को हम एक रैली का प्रोग्राम बनाए हैं। ये रैली, ये प्रोसेशन इसी ऑफिस से यानी आउटसाइड शाहगंज से निकलकर बराहे बसवेश्वर चौक, नई कमान, चौबारा, गावन चौक, मेन रोड और ऐसे ही होते हुए अंबेडकर चौक, शिवाजी चौक से डीसी ऑफिस पहुंचेगा। और डीसी ऑफिस पर हम सीएम के नाम एक मेमोरेंडम देंगे। हर छोटे बड़े काम करने वालों के कॉलोनीज और उनके लिए सुविधाएं हुकूमत दे रही है, लेकिन सेंटरिंग वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी मेहनत से और इतना काम करते हैं और इनको कोई केयर नहीं करता। इसलिए हम हुकूमत से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हम सेंटरिंग वर्कर्स के लिए भी एक कॉलोनी बनाई जाए। इसके लिए हम एक मेमोरेंडम देंगे। ये प्रोसेशन के जरिए हम डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी के माध्यम से हम सीएम को ये मेमोरेंडम देंगे। इस फंक्शन में हम हमारे यहाँ बीदर के एमएलए और बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख के वजीर जनाब रहीम खान साहब से कहा है कि वो लेबर मिनिस्टर जनाब संतोष लाड साहब को भी इस मौके पर अपने साथ लेकर आए और इस फंक्शन में यहाँ के ज़िले के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब ईश्वर खंडरे साहब और बीदर पार्लियामेंट के मेंबर जनाब सागर खंडरे साहब, यहाँ के लोकल के जो लेबर ऑफिसर हैं वो, और सीएमसी चेयरमैन और इस तरह
दीगर कई मेहमान खुसूसी 17 तारीख के इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। मैं तमाम सेंटरिंग वर्कर्स से इस बात की गुजारिश कर रहा हूं कि आप तमाम लोग जनरल बॉडी जो 16 तारीख को रखी गई है, हर हाल में पटेल फंक्शन हॉल आपको सुबह 10 बजे आना है। वहां पर जनरल बॉडी मीटिंग होगी। मीटिंग में सारे डिस्कशन होंगे, सारी बातें तय होंगी। उसके बाद दोपहर में खाना वगैरह खाकर हम अपने अपने घरों को जाएंगे और दूसरे दिन सुबह हम ये रैली जो आयोजित कर रहे हैं, इसमें अपने तमाम वर्कर्स, लिफ्ट के काम करने वाले, लेबर्स जो माल डालते हैं और अपने घर के दीगर अफराद को भी जो है ना इस प्रोसेशन में लेकर आना है। इस तरह इंशाअल्लाह हम अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और इस रैली के ज़रिए हम जो है ना हुकूमत से अपने मतालबात का डिमांड भी करेंगे। इन मतालबात में एक मतालबा ये भी होगा कि इसमें छप्पर बंद नाम से जो है ना एक कैटेगरी है जो रिजर्व्ड कोटा जो रखा गया है, उनके लिए एजुकेशन में हो या जो है ना फाइनेंशियल लोन्स वगैरह के लिए हो या दीगर पढ़ाई में, मुलाजमत में, उनके लिए एक रिजर्व कोटा है। लेकिन वो कोटा कोई अवेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आजकल वो छप्पर डालने का जो है ना रिवाज खत्म हो गया है। हम सेंटरिंग वर्कर्स ये काम करते हैं, लोगों को छत फराहम करते हैं, तो हमारा नाम, हमारे जो भी जो है ना मेंबर्स रहेंगे, जो भी ये काम करने वाले रहेंगे, उनका छप्पर बंद कैटेगरी में अगर उनका नाम जो है ना हुकूमत शामिल करती है तो तमाम रियासत के जितने सेंटरिंग वर्कर्स हैं उन तमाम लोगों के साथ इसमें बड़ा इंसाफ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स और तमाम शहरियान बीदर भी इसके अंदर पुरजोश तरीके से हमारा साथ देंगे और तमाम जो दुकानदार हैं, सीमेंट के जो है ना जो सप्लायर्स हैं, रेती सप्लाई करने वाले हैं, सभी लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस यूनियन के इस सिल्वर जुबली प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। बीदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिंग वर्कर्स ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ವಿಷಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ 16, 17 ತಾರೀಖಿನಂದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತೇದಾರಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು। ಏನದಂದ್ರೆ ನೀವು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನದಂದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಪಟೇಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಏನದ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ। ನಾವೇನದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಅದ, ನಿಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೇನದ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತೇದಾರಗಳು ಯಾರು ಏನದ ಬರಲಪ್ಪಡೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು। ನಾವೇನೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರಿತೇವೆ। ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೇವೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಅದ। ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದೇನೆ ಏನೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು MLA ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು CM ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏನದಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ। ಅಂಥ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಅದ। ಇದೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನದ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವೇನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಭಾಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುತ್ತೇದಾರಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಗಳತ್ತದ. ತಾವುಗಳೇನದ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ದೇನೆ ನೀವಿಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ದೇನೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಭೀ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತೇದಾರಿಗೆ ಏನದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತದ. ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಅದ. ಮತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತದ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಏನದ ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಬೇಕು ತಾವೆಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುವಾಗ ನೀವೇನದಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತೇದಾರಗಳೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಟೇಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ. ಪಟೇಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗಾರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಬರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನದ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಗುತ್ತೇದಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಕಾರಿಗಾರಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ತರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದ. ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಗಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಸ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಗಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನೀವು ಅದು ತರ್ಬೋದು, ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಏನದ ಬರೆಯಾಳಿಗೆ ನಮ್ದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಲರ್ಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯಾಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಆದರೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ದಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು, ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಏನದಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಗಾರಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ದು ಕಾರಿಗಾರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೈ ಕಮಾನ್ ಬಸವೇರ್ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಚೌಬಾರಲಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಗವಾನ್ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಸೀದಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನದಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ದೊಂದು ಮೆಮೋಡಿಯಂ ಕೊಡೋದ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ದು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ. ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನದಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಕೆಳಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನದಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೊಂದು ಕಾಲೋನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅವ್ರು ಏನಾದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭೀ ನಾವು ಏನದಂದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮೆಮೋಡಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಾವೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೆಮೋಡಿಯಂ ಕೊಡರಿ. ಮೆಮೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವೇನದ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ಸಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರಿಗಾರ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಮೇಜರ್ ವರ್ಕರ್. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ, ನಮ್ಮ ಛತ್ ಹಾಕದೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮೇಜರ್ ಇದ್ದೆವು, ಮೇನ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಭೀ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾಗ ಛತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಏನದಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಏನೋ ಮೆಮೋಡಿಯಂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು CM ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೋಡಿಯಂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೊಟ್ಟು ಏನದಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಟೇಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗುತ್ತೇದಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಏನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, SP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, DSP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಗೌಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗೌರವದ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನದ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಏನದ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ಏನದ ಕರೆಸ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನದ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಾಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ಗುತ್ತೇದಾರಗಳು ಏನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಬಂದು ಏನದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನದಂದ್ರೆ ನೀವೇನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನದಂದ್ರೆ ನೀವೇನದಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಏನದ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನದ ಅತಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್
ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ಏನೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. आइडियल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम और हिफ्स अलकुरान नर्सरी से 10वीं क्लास तक दाखिले जारी है. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ 998 ಹಿಡಿದು ಈ ಯೂನಿಯನ್ ನಡೀತಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 2025ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಡಿತ್ ನಿರ್ಣಾಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಾನು ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಖಜಾನ್ಸಿ ರವಿ ವಾಡೇಕರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.